चार और लंबा सिलसिला है और शायद ही जड़ा है वो पंजाबी का जड़ा है वाहद सुलेख मेला होएगा जड़ा कि अपने 10वें साल पूरे कर रहे तो ये ताली तो बनती है ना थोड़ी बहुत जड़ी है तो ताड़ा साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ताड़ा साथ रहेगा तो फिर होर चंगा लगेगा। जड़ा है बगैर किसी देर तो हीर गायकी दे अगर मैं उन्होंने अगर स्पैशलिस्ट कमा बहुत सोहनी आवाज़ अपनी आवाज़ के नाल जड़ा है वो जादू जगा देंगे ने ताड़ी बिला तखीर वजाहत वारसी जी वो आनगे तो जड़ा है वो हीर सुनानगे तो मियाँ बख्श फरमांदे ने वारिस शाह सुखन दा वारिस निंदे कौन उन्होंने हर फौदे ते उंगल धरना नहीं मजाल सानू जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्र गुज़ार हाँ जनाब डॉक्टर तोयब चट्ठा साहब का जिन्हां दी दावत ते अज दे इस 10वें पंजाबी सुलेख मेले दे विच मैनू बादशाह शहनशाह हज़रत बाबा जी सरकार वारिस शाह लजपाल रहमतुल्लाह अलैह आप दा कलाम तुहाडी खिदमत दे विच पेश करन दा मौका मिल रहा है। हज़रत बाबा जी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वारिस शाह दा बोलना भेत अंदर दानिशमंद नू गौर जरूर यारो ए रूह कलबूत दा जिक्र सारा नाल अकल दे मेल मलाया ही वारिस शाह मियाँ लोकां कमलियां नू किस्सा जोड़ हशियार सुनाए। मैं जिहड़ी बाबा जी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह दी हमद लिखी और हुजूर दी बारगाह च नात लिखी उन्हां दे एक एक दो दो लाइना पेश करके और जड़ा मेरा आखिर ते एक बंद जड़ा है वो मैं पेश करांगा। तो हुजूर बाबा जी सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दी हमद लिखदियां होया सरकार फरमांदे ने अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सो जगदा मूल मियां पहला आप है रब ने इश्क कीता हो मशूक है नबी रसूल मियाँ इश्क पीर फकीर दा मर्तबा
मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ इश्क वास्ते रब हबीब उते हो कीता आप फुरकान नजूल मियाँ खिले तिना दे बाग कलूब अंदर जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियाँ वारस आशिकां ते करम रब गाए जिन्ना कीता है इश्क हसूल मियाँ ते दुई नात रसूल मकबूल वाली जेंदे हक नजूल लौलाक कीता खाकिया के मर्तबा वड्डा दिता हो सबे खल्क दे ऐब थी पाक कीता सरवर हो के अंबिया औलिया दा अगे हक दे आप कीता करके उम्मती उम्मती रोज महशर खुशी छड़ के जो गमनाक कीता जिथे फहम अदराक दी पहुंच नाई नबी साहेब वाकफ उथों ताक कीता वारस शाह सब सिर खजानियां दे हो रब नबी नू चा होशनाक कीता रांझा बाल नाज तो जोग लैके ਜਦੋਂ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਨ ਸੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਨ ਹੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि कर ननान ने गल कीती भाभी एक जोगी नवा आया नी
बन्नी उस दे दर्शनी मुंदरां ने हो गल है कला अजब सुहायानी फिरे टूंडदा विच हवेलियां दे कोई उसने लाल गवाया नी नाले गाम दाते नाले रोम दाए वड्डा उसने रंग मचाया नी सोना चंद जिया कद वाग सरू दे किसे मां कर्मा वाली जाया नी कोई वड्डी मुराद दी छिक्यों नू ते किसे भाग परी चेटक पुकारदा दर्द नाल पुकारदा मेल साइया जानी यार कोई ओस बंजाया नी इब्राहिम आदम ज्यों जोग अंदर ओ कुल माल ते मुल्क लुटाया नी हसन बसरी जवान के इश्क अंदर तन खाक दे विच रुलाया नी लोभी दिसदा है किसे चीज दा नी ते सांग जोगियां दा बन आया नी मिर्जे साहबाने वेखो इश्क पिछे तन खाक
दे विच रुलाया नी हजरत यूसुफ जुलैखा दे इश्क कारण 12 बरस विच कैद कराया नी काम रूप ते दूसरी काम लिटा न्यू ला के नफा की पाया नी इस इश्क पिछे कीमा करन कीमा ते रोडा वट के नदी रुड़ाया नी नाम लेके पिंड वड़दियां नाद वजाया नी जती सती जवान है कान सूरत ओ गोपी चंद ज्यों जोग ले आया नी कई चंग सयाला दा आख दिए कई कवे हजारों आया नी कैन तख्त हजारे दा ए जोगी बालनाथ तू जोग ले आया नी कोई कुछ आखे कोई कुछ आखे आशक एक ना चित ते लाया नी ओना लख मुलामता तो मताने जिन्ना भार प्रेम दा चाया नी कई आख दिए ता नहीं जोगी हीर वास्ते कन पड़ाया नी वारस शाए फकर ता नहीं खाली हो किसे कारने दे उते आया नी जी बहुत शुक्रिया वारसी जी हीर दी गल होवे तो दिल ही करता है कि सुनते ही रहिए इन्ना सोना इन्ना मिठा कलाम। तो मियाँ साहब ने फरमाया सी कि बाज अदा आवाज़ रसीली बाज अदा आवाज़ रसीली हुंदा शेर अलूना दुध अंदर जे खंड रलाइए मिठा हुंदा दूना। तो सारी गल है गायकी जो शेर जिहड़ा वो गायकी का रूप उतारते फिर उसका अपना ही एक स्वाद होंदा है। बहुत शुक्रिया तुहाडा जिउंदे वास्ते रवो। सुलेख मेले का तारुफ ते तारीख ते जिहड़ा है और सुलेख मेले की तारीख तुहानूं अज पता ही है कि 10वां जिहड़ा है मेला होने जा रहा। और मैं पहले भी गल की कि शायद ही जिहड़ा है जिहड़ा लहंदे पंजाब या चढ़ते पंजाब की खास तौर उत्ते गल करिए या लहंदे की तो मेरा ख्याल है कि लहंदे की अगर असी तारीख देखिए तो वो शायद ही कोई जिहड़ा होएगा इस तरह का मेला जिहड़ा अपना 10 साल पूरे करन जा रहा। 10 साल का अज हो गया ये भरपूर तालियां। और ये पिछे ये सिर्फ एक दिन की ही कहानी या एक साल की नहीं है। मैनूं याद है कि कोविड के दिनों के विच भी जिहड़ा है करोना के लोग घरां दे विच बैठे सन तो ये मेला फिर भी ऑनलाइन तो ही चट्ठा जी और खोला चीमा जी की मेहनतां दे नाल पहला जिहड़ा मेला वो बाहर हाल दे विच होया ते गिनती तो बिल्कुल ही कभी भी मायूस नहीं होए ये दोनों और इन्हां दी टीम और इन्नी मेहनत इन्नी कोशिश। मेला अजे पहला मेला शुरू होना सी
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਚੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੀਏ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਚਾਅ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ 10 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਟੁਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲਾ ਐਸਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲ ਔਨ ਵੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ
ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਝ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਪੇੜ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮਾਤੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਨਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਤਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰ ਤਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਟੁਰਿਆ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੈਲਪੁਰ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 8ਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਏ, 7ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, 6ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ, 8ਵੇਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਬਣਿਆ, ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ, ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸ਼ੀਤ ਪਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਤੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਲੈਲਪੁਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਗੀਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਿਰਤੀ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1926 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹਦੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਯੂਸ਼ਫਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਪਰਨਾਜ਼ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਲੋਰੀਏਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਣਾ ਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੋਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਪਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਮਾਣ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਿਸਿਸ ਮੁਸੱਦਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸੱਦਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौहीद अहमद चट्टा साहब। यकीनन एक बड़ी एफर्ट मैं दसिया ना कि बास मामलात यानी कि मेला जो पहला शुरू होना सी, 1 साल पहले वो तैयारी की गई। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਟੀਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है उन्हें अपना काम पूरा करके ही हो गया बंद। चल जी, मैं जिक्र कर रहा था कि अगली जी शख्सियत है गलबात करने लिए आ रही है। बहुत ही सोने, बहुत ही प्यारे, बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी ने ते ताड़ियां सब दियां तालियां दे नाल डॉक्टर परवेज वंदल साहब जिहड़ा कि कलीदी खुतबा है उन्हां दा, ते ताड़ी सब दी तालियां दे नाल तशरीफ लिआंदे ने डॉक्टर परवेज वंदल साहब। और इस मेले के हवाले दे नाल एक होर भी जिहड़ी गल है कि शायद ये वाहद मेला होएगा जिदा कि मुख गीत भी लिखिया गया, ओदी भी अज ओपनिंग हैगी है। तो ये नाल जिहड़ा है साडे चढ़ते पंजाब तो लोग जुड़े ने। थोड़ी देर बाद तुहानूं ये भी एक सरप्राइज है जी। तुहाडी एक बारी फिर भरपूर तालियां दे नाल डॉक्टर परवेज वंदल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके नाल शुक्रिया अदा करिए, किस तरीके नाल अपना दसीए कि साडा सब दा ही जिहड़ी साडी धरती नाल असीं इस पंजाब दे, इस इलाके दे, इस खित्ते दे पैदावार हाँ। और किस तरीके नाल
ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋਏ, ਖੇਡ ਖਰਾਬੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੀਓ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਨਵੇਡਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਕੀਕਤ, ਬਟ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1800 ਗਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਟਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਫਿਰੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਔਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦ ਮਿਊਟਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਫਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਪਲੈਨਡ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ, ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਨਿਓ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲਮ, ਤਾਰੀਖ ਘਟੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ 'ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜੱਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੋਨੂਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਦ ਮੋਨੂਮੈਂਟ।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹਿਰੇਨ ਤੱਕ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਦਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਲੈਪਿਸ ਲਜ਼ੂਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ। ਉਹਦੀ ਤਜਾਰਤ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਪਿਸ ਲਜ਼ੂਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੁਰ ਪਾਓ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰਮੀ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਬੂਝ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬਾਨ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਅਸਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਸ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੈਸ ਗ੍ਰੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਸ਼ ਅਗੇ ਤੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ, 4-5 ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਸਕਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਊ ਡੂ? ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤੋ ਗਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੜੱਪਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਫਲਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ। ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ 800 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਲੈਂਡ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 800 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੀਲ 1 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹਵਾ ਟੁਰੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ। 100 ਮੀਲ ਜੇ ਹੋਰ 100 ਮੀਲ ਆ ਜਾਓ ਸਖਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟੁਰੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ, ਤਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ, ਬੰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਟੁਰ ਕੇ ਸਖਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਪੁਟਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੁਟਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਣੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਿਸ ਲਜ਼ੂਲੀ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਪਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਔਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਾਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫਾਈਟ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਲ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡੀਲ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਤਹਾਈ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਉਹ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ, ਇਸ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰੀਅਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੈਦਿਕ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿ ਡਿਸਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੜੱਪਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬੰਜੋਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਗਨਵੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3, ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਨਿਕਲ ਆਏ, बड़े बड़े शहर। तो लगता है कि बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड, सेल्फ गवर्निंग ये लोग की सन। लेकिन
कॉमनैलिटी बड़ी मजदी है। तजारत हर जगह हूँ जिन तकड़ी वट्टे के बगैर तजारत नहीं होंगी, समझ गए? तकड़ी तो वट्टा, तो वट्टा ऐसा चाहिए यू कांट है कि इतने पा दा वट्टा पा दा तो उत्थे 1.5 पा दा, ये नहीं हो सकता, इक्को जिहा होना चाहिए, भावें 1000 मील जावा भावें थे। असी जिथे भी वट्टे लभे ने हड़प्पा वाले, मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, मैं उन्होंने सिर्फ गल इक्को जिहा वट्टा जिहड़ा मंजेदारों लभ्या या जिहड़ा अफगानिस्तान चो लभ्या या हड़प्पा चो लभ्या या हेलबंद चो लभ्या, इक्को जिहा। क्यों? तजारत है ना बुनियाद। तजारत की हेरा फेरी नहीं हो सकती। किन्नी देर चलाओगे हेरा फेरी कर लो, किन्ने दिन चलाओगे? जिहड़ा बंदा जानदा तजारत नूं वो झूठ नहीं कदी बोलता, हेरा फेरी नहीं कर सकता, फड़िया जाएगा अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तजारत करने का एक अपना तरीका है। एक मैं थोड़ी अर्ज करना चाहता सी, कुछ गल्लां होर सन लेकिन उन्होंने वास्ते मेरे को स्लाइडां चाहिए सन, वो नहीं होया। तो फिर एक आखिरी गल मैं छोटी नहीं करना चाहना, वो माफ़ी चाहना अपने बारे च ही है थोड़ी जी, क्योंकि जरा मेरा जिंदगी हूँ मैं 84-85 साल का हो रहा, तो मैनू थोड़ा जहा हक है अपनी ज़िंदगी के बारे च कहना। लेकिन 2-3 वाक़यात मैं तुहानूं सिर्फ दसना चाहना। मतलब जिसले असी पैदा होए माँ प्यो ने सोचा बई बड़ा अफसर बनाना है, ये बनाना है, वो सानू अंग्रेज़ी मीडियम तक करते करते होंदे होंदे असी एक स्कूल नवा नवा शुरू होया सी, पहली एंट्री मैं सी हसन अब्दाल, उत्थे असी पहुँच गए, 2 साल बड़े और जी 4 साल उत्थे गुजारे, मैट्रिक भी टॉप किया, FSC भी टॉप की, लाहौर आ गया वापस। हुण FSC जिहड़ा बंदा उदों करदा सी ना, तो उहदी साडे तालीमी निज़ाम इहो जिहा हर चीज़ फिक्स होंदी, आर्ट किया आर्ट, साइंस किया इंजीनियरिंग, तो FSC सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जाते सन। तो जो 58 यानी 58 मैं हसनदाल वापस आना, तो अगे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं सी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज मैकलेगन कॉलेज, उदों 3 साल का कोर्स सी। तो मेरे वालिद साहब ने प्यो ने पता नहीं की सोच के मैंने बुलाया, कहने लगे गल सुन यार तू तेरा दाखला तो हर वक्त हो सकता, नंबर बड़े रहते, जो इस साल ही हो तो अगले साल हो जाएगा, कोई दाखले वाला इशू नहीं है। तो फिर उन्हें कहते ऐसा हिसाब ला तो तू इंजीनियर बन जाएगा 21 साल का, तो तू इंजीनियर हो जाएगा, तो तू नौकरी भी हो जाएगी। पर ये खुद इंजीनियर सन, बाय द वे आई मस्ट से ही वाज एन इंजीनियर। उन्हें कहा पर रहेगा तू अनपढ़, टेक्निकल एजुकेशन बड़ी लिमिटेड है इस मुल्क, सानू सिर्फ नैरो माइंडेड बनाते हैं। मैनू मेरे अब्बा ने कहा यार तू जा गवर्नमेंट कॉलेज, तो 2 साल उत्थे लाया। बड़े घट वाले साहब 2 बच्चे पहले बड़े 2 साल कह तू कोई गल नहीं नौकरी ना कर, तू और कुछ पढ़, वो बखरी कहानी है। लेकिन जी ब्रॉड एजुकेशन है ना, ये अपने बच्चों भी दो, ये सिर्फ लिमिटेड नैरो माइंडेड तरक्की नहीं हो सकती। तुम जिड्डे भी मर्जी पढ़ाकू हो जाओ, ये तारीख अदब पोइट्री ये जिंदगी का हिस्सा है। ये वो जे बंदे जिन्होंने HEC बनाई अजकल, HEC पता ना आर्ट में मनते ही नहीं, वो किसी साइंस। और सब तो हासी वाले वो कहते जी आर्ट में PhD करो। पेंटर एक बंदा हूँ PhD काहते करे कि पेंट का बना दें, आ जाके जिन्ना आर्ट है या आर्किटेक्चर है PhD सिर्फ हिस्ट्री च हो सकती है, होर की एनीवे वो गल। दूजी गल जी मैं अर्ज कर लगा सी कि मैं जो भी होया मैं चला गया गवर्नमेंट कॉलेज, उदों पढ़ पुढ़ के जाहिर है उत्थे पढ़ाई जो भी है मैं हिसाब लाया, मैं अब्बा जी ने कहा, मैं यार मैं तो बड़ा पिछे रह गया, तो मैं उन्हें वापस कॉलेज नहीं जाना, इस कॉलेज नहीं जाना। मैं कि इतफाक नाल जो भी होया किसी कोई स्कॉलरशिप आया, मैंने स्कॉलरशिप मिल गया इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो मैं बाहर निकल उत्थे जिसले गया यूनिवर्सिटी तो स्कॉलरशिप तो सी खर्चा, उत्थे मैं पहली दफ़ा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में गया। उस तो पहले कोई खबर नहीं कि आर्किटेक्चर होंगी भी कुछ है,
ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਨ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਯੂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੈਸੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੌਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਹੋ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੁੱਪ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਗਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਕਿ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ, ਤੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। I mean, that man sat back, he looked at me, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਣਾ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 64 ਵਿੱਚ 65 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਕਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸ਼ਰਤ? ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ? ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਖਿਰਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਰਾਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ। ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ? ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫੋਕਸਵਾਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਘਾ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ, GT ਰੋਡ, ਕਿ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਘਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਘਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਲੋ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ,
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, 3 ਸਾਲ मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान में समझन आया, पंजाब में समझ आया। 3 साल साइकिलों असीं पिंडां फिरदे रहे, लोगों नाल गलबात करते रहे, समझते रहे उन्होंने की कीती। तो जनाब जिन्ना भी साडे जो कोई जिहड़ा आर्टिस्ट है, भावें पेंटर है, भावें अदीब है, जो आर्ट है तुहाडे विच, सब दे विच आर्टिस्ट, सब कोई नो बो, लेकिन अपने लोकां नाल जुड़िया बगैर, अपनी खूबी वड़िया बगैर, अपनी धरती नाल समझे बगैर कोई आर्ट नहीं हो सकता। मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया वंदल साहब। यकीनन थोड़ा जिहा मुश्किल होंदा है तारीख बारे ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਆਡੀਅੰਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਵਣ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਬੇਲੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਅਦਬਦੋਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਸੱਦਿਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਸੱਦਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਹੀਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਟੁਰੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ 10ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਲਪੁਰ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਗਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਲੇਜ,
ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਬਕ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਜਿਦਾ ਬੰਦਲ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਲਪੋਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਲੂਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਔਰ EFU ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੌਲਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਡੋਸਾਈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ਮ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਔਰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾ ਗਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਫੜ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਗੰਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਸਨਦਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ L1 L2 L3 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ L1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਇਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਸਕੂਲ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਾ TCF ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਥਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥਰੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਹਰੱਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਮੂਮਨ ਸਮਝਿਆ ਢਿੱਲੇ ਢਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਲਈ ਅਗਲੇ 1-2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਸਲੇਖ ਮੇਲਾ ਅਗਰ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ 5 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕਹਿਣਾ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4:45 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
जी सर ज़रा वेट करना कुछ साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਗਰ ਨਾ ਤਾਮੁਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਔਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡਸ ਹੈ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਸੰਗੀ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਟਰਲੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਮਾਇਓ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ। ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਹਮਾਇਓ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਪਵੇ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਲਾਹਨਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਾਜਰਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਾਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ। ਤੇ ਗਾਇਕ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੀ
ਵਸੇ ਕੁਝ ਬਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਸੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਈ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪੋਖਰ ਓ ਮਾਸਟਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪੋਖਰ ਮਾਰੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਓ ਸ਼ੋਰਾ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕੂਕਦਾ ਓ ਸ਼ੋਰਾ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕੂਕਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਓ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੀ ਧੁੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ 94 ਬਸ 4 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਹਾਣੀ, ਚੇਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ जी? अगर हाँ जी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह कि मैं गल की कि असी जोड़ा है साड़ा जोड़ा अगला सैशन है वो कहानी दरबार के हवाले दे नाल है। तो सब तो पहले मैं दावत देना वा मोहतरमा अंजुम कुरैशी साहबा, तुहाडे भरपूर तालियां दे नाल मोहतरमा अंजुम कुरैशी साहबा। तुसी देखो कि उन्हां दी जिहड़ी है बहुत सारी मसरूफियात है, बल्कि उन्होंने किसी विआह ते जाना तो अज है भी माइयों, तो माइयों का जोड़ा भी उन्होंने पवाना है। तो तुसी देखो ये बावजूद जोड़ा है वो अपना टाइम कट के आईयां ने जी। आ जाओ। और ये नाल नाल शायरी भी बहुत सोहनी करदियां, लेकिन अज असीं इन्हां कोलों कहानी सुनांगे। मोहतरमा अंजुम कुरैशी साहब। ਤੇ ਚਾਂਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਓਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਓਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 6:30 ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਝਾਂਜਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਝਾਂਜਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਿਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਡੈ ਪਈ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਝਾਂਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਖੌਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਾਵਰੋਲੇ 'ਚ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਝਾਂਜਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਇਹ ਨੀਂਦ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੈਜ਼ੂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਲਵੇਗੀ
ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੀਕਰ ਹੁਣ ਫੈਜ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫੈਜ਼ੂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝਾਂਜਰੀ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਾਣੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝਾਂਜਰੀ ਨੂੰ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾਂਜਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਹੌਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਝਾਂਜਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਡਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਝਾਂਜਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਾਣ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਟੂੰਬਾਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ 100 ਜੋੜਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਬਈ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਏ ਤੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਜੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਝਾਂਜਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਝਾਂਜਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਝਾਂਜਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਝਾਂਜਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਫੈਜ਼ੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਾਂਜਰੀ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਡਾਢਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਂ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲ ਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੂਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਝਾਂਜਰੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਭਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਰਾਟ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲੇਡੂਆਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝਾਂਜਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जी बहुत शुक्रिया। बड़ी मुख्तसर जी कहानी सी ते इनू समझन वाले समझणगे और परखन वाले परखणगे भी। ते इहदे बाद जिहड़े है साढ़े अगले कहानीकार ने मेरी उम्र दे ने, इसलिए नौजवान किया जा सकता है, नौजवान कहानीकार ने। और ना सिर्फ नौजवान कहानीकार ने बल्कि इन्हां दियां कहानी दियां तुम्मां जिहड़ियां है चढ़दे लैंदे पंजाब दे विच भी है। इहो ही कारण है कि इन्हां नूं जिहड़ा है थोड़े दिन पहले ही सूही सवेर मीडिया अवार्ड भी मिलिया ने ते इहदे नाल नाल PTV ते प्रोग्राम भी करते हैं। अज दा मेहमान दे सरनामे हेठ रेडियो की बहुत सोहनी आवाज़ है मेरी मुराद अली उस्मान बाजवा साहब। ताड़ी भरपूर तालियां दे नाल तशरीफ लिया अली उस्मान बाजवा। अस्सलाम वालेकुम लायलपुर। लाइट वाले दोस्तों को गुजारिश है कि अगर सज्जे खब्बे दी लाइटां डिम कर दोगे तो शायद फोकस इत्थे बन जाएगा, अगर मुमकिन है तो जे कोई बल्ब सड़ गया तो फिर रहन देना ना करना। बहुत शुक्रिया लायलपुर सुलेख मेले का। जदों 5वां लायलपुर सुलेख मेला होया सी उदों कहानी पढ़न का मौका मिलिया इसे ही थां दे उत्ते। अज 10वां है तो दोबारा मौका मिलता पिया। एक गल निक्की जी करके कहानी शुरू करांगा कि जे तुसी पंजाबी टब्बर वेखना तो तौहीद और खौला ये पंजाबी टब्बर है। सवाणी ते बंदा रल के घर किवें वसाउंदे ने ते रल के मेला किवें लाउंदे ने, ये है साडा पंजाब। सवाणियों ने एक पासे कर देना या होर रंग च विखाउणा ये पंजाब नहीं है। जिन्नी तारीफ तौहीद साहब की बनती उन्नी ही खौला साहबा की बनती है और इक्वली काम करते हैं। सो इन्हां दोवां दोस्तां नूं ढेर मुबारक के 10 वरे तुसी लाए और हर औकड़ वेखी, हर परेशानी वेखी इंक्लूडिंग दिस। सो हाईली अप्रीशिएटेड, थैंक यू सो मच।
for this Lalpur Sulekh Mela. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਕੜੀ ਸਿਆਣਫ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਹਾਨਤ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੜੀ ਸਿਆਣਫ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀਏ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਰਾਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਭਰਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਭੈਣਾਂ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਭੋਏ ਤੇ ਟਿਕੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਸਲੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਪਰ ਬਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਲਾਗੇ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ, ਮਾਂ, ਸੰਗੀ, ਸਹੇਲੀ, ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਆਪੋ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਕਰਨੇ, ਲਾਡ ਲਡਾਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੋਕਣਾ। ਪਰ ਕੱਲਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਲਏ ਨੇ? ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ? ਐਵੇਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੌਰੇ? ਐਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਾਲੀ ਇਨਬਾਕਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਡਾਢੇ ਹਿਰਖ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਖੌਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਛੱਡਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਸ ਉਹ ਗੇਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਗੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਤੂਰੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਵਾਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੌਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਗੇਮ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ
ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਾਲ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ, ਕਦੇ ਫਜਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖੌਰੇ ਅਸਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਹੇਠ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੇਮ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਉਨੀ ਹੀ ਪੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਬਾਲ ਲਈ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ। ਗੇਮ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ, ਲਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਥਾਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੱਸਦਾ ਏ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਮਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰੋਵਣ ਅੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੇਮ ਥਾਣੀ ਹਾਸੇ ਰੋਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੇਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਸਿੱਖਣੇ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੰਮਿਆ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਲ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਵੇਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬਾਲ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਕੇ ਉਡਾ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਖੌਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਾਲ ਦੇ ਚਾਵਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਪਾਰੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਪਾਪਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੇਮ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਪਾਪਾ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲੀਵ। ਵਿਸ਼ ਮੀ ਲੱਕ ਫॉर ਮਾਈ ਫਿਊਚਰ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਓ। ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਲੀਵਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ ਇਟਸ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਗੇਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। that child have to fly from their nests. You've done a great job by raising this child. Your score in the history of this game is highest now. Say goodbye and give your valuable life lessons to your adult son. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਫੜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖਿਆ, I don't want to leave you. Thank you, Papa. Maybe someday I will come back to see you. Goodbye and take care. ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਓ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਥਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ You are awarded to be the highest score maker of this game ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਣ ਡੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਤਾ।
ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਲਾਗੇ, ਇਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੇਰਾ ਰੋਵਣ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਸਾ ਉਹ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਰ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ, हेलो सुने, मैं जा रहा हूँ शहर छोड़कर। डिग्री अवार्ड हो चुकी है और आप कॉन्वोकेशन पर भी नहीं आए। मैं नंबर बदल लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी गुजारिश है, मुझसे अब राब्ते की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। आई लव यू। जी बहुत शुक्रिया अली उस्मान बाजवा साहब। बहुत सारी कहानी इन्हां दी और अगले जिहड़े साडे कहानीकार ने बहुत ही वो भी मेरे मित्र ने, प्यारे ने, बहुत ही धीमे मिजाज के इंसान ने, बहुत सोहनी शायरी भी करते और लेकिन जो कहानी पढ़ते इंज ही लगता कि जिवें शायरी ही कर रहे हैं या उहदे सी गल्लां कर रहे हैं। इन्हां दी किताब पिछले साल छप के सामने आई की पात्र दा जीवना। उन्होंने जिहड़ा है पिलाक वालों पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर वालों अवार्ड भी मिले बेस्ट किताब का साल दी दा। उन्हां लई भरपूर तालियां नसीर अहमद जी। और कहानी सुनोगे वाकई तुहानूं मज़ा आएगा जिस तरह अली उस्मान बाजवा साहब की कहानी सुन के है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मुहब्बत ते लायलपुर सुलेख मेला की इंतजामिया नूं मेरे वालों बहुत मुबारक ते जिउंदे वास्ते रवो। तुसी याद रखिया। मैं बगैर किसी तमहीद तो कहानी पढ़नी शुरू करना। कहानी का सरनामा है हाल ओ मेरे मानिया। दोस्तों, इंसान की जात अपनी असल विच ही जालम है। अत इहदियां रगां विच रत नाल दौड़दी है। लाइब्रेरी के मेन हाल विच लफ्ज़ां दा समुंदर शूक रहा सी। कुछ देर पहले ये लफ्ज़ लाइब्रेरी दियां लुगतां, कोशां, फरहंगां, डिक्शनरियां, इनसाइक्लोपीडियाज़ अते थिसारस वगैरह छड़ के लाइब्रेरी के मेन हाल विच इकट्ठे होए सन। हर लफ्ज़ अपनी सियान उतार के लाइब्रेरी दियां बुक शैल्फां विच सजियां पुराणियां ते चमड़े दियां जिल्दां विच ही छड्ड आया सी, जिथे सिर्फ मानी रह गए सन, बगैर लफ्ज़ां तो मानी जिन्हां दी हुण अपनी कोई सिहान नहीं सी। ये सारे लफ्ज़ अपने मानिया तो बागी हो चुके सन। किसी लफ्ज़ ने सावा चोगा फूक सुटिया तो किसी ने टोपी तस्बी वगा मारी। कोई लफ्ज़ लटां कटान टुर पिया तो किसी ने पोथी ठप के कोई अश्लील जही नज़म छो लई। रैतल दा लफ्ज़ वावा चिर तो बीमार सी। दो लफ्ज़ां ने सहारा दे के नीम बेहोशी की हालत विच उहनूं लिआंदा ते लाइब्रेरी हाल दे विचकार पे वड्डे मेज़ ते लिटा दिता, जिथे हर थोड़ी देर बाद दौरा पैन करके वो चीकां मारदा, अड्डियां रगड़दा ते बेहोश हो जांदा। आगू दे लफ्ज़ दी लाइब्रेरी हाल विच वध रहे रोले कारण कुछ लफ्ज़ां ने सलाह करके आगू दे लफ्ज़ की मिन्नत की कि तेरा तजर्बा है, तू साडी अगवाई कर। पहले तो वह ना मन्निया, आखे मैं तो आप मतरूक होने फिरना। फिर थोड़ा को जोर पैन नाल
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੇਜ਼ ਪਰ ਉੱਚੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਹੈਵਾਨੇ ਨਾਤਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹਾਲ ਗੂੰਜ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਰੁਕੀ ਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਡਸਟਰ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਹੱਪਣ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਗੁੱਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਰੂੜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਤਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਲੰਘਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਸਪਾਈ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਲ ਆਈ ਹਫਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲ ਹੀ ਭੁੱਬਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਗੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਗੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਆ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਹੈਵਾਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਉਰ ਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਤੇ ਬੀ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੌੜਿਆ। ਰੈਤਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਉੱਭੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਾਗਵਾਨ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੁਰੀਆਂ ਭਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਭਰਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਝੁਰੀਆਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਘੂਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੂਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਿਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਬਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜ ਪਈਆਂ।
ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵੇੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਗੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਖ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਮੇਲ ਤੇ ਜੋ ਰੱਤ ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੀ ਦਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਵਾਨੇ ਨਾਤਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਐਨ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੋ ਬਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਖਲੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਲਾਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੂੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਦੂਜੇ ਬਾਲ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੈਵਾਨੇ ਨਾਤਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਹਣੀਆਂ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਮਮਤਾ ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਆਈ ਔਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਚੀਕ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 32 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 32 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੋਬਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ 100 ਸਿਰ ਲਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਹੋਵਣ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਖੂਨੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੀਤੀ ਹੰਝੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਖੇ ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਨ ਸ਼ੇਵਾ ਏ ਪੈਗੰਬਰੀ। ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਉੱਪਰ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਤੇ ਪਾਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੀਕ ਪੰਧ ਕੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਸੀ ਵਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ
ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ, ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਜਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਤੋਬਾ ਸਿੰਮ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਦੇ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਰਾਤ ਸੇਕ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲੈਟ ਦੀ ਠਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਛੰਮੋ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਸ ਪਈ ਤੇ ਹੋਕੇ ਭਰਦਿਆਂ ਸੋਚੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਚਾਹਵੇ ਤੇ 100 ਖੂਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਹਟਕੋਰੇ ਲੈਂਦੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਛੰਮੋ ਦਾ ਨੱਕ ਲਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਸਿਕੜੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੜਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਝੱਲੀ ਛੰਮੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼। ਉਹ ਸੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਤਲਾਕ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਨੌਕਰ ਪੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਮਾ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਫੀਮੀ ਚਰਸੀ ਮਾਮਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਬਣਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਖਣੇ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਅਲੜ ਜਜ਼ਬੇ ਮਚਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਖਰਮਾਨੀ ਨਿਕਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਘਰ ਪੂੰਝਦੀ ਦਿਲ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨ ਪਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਬੀੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕੀ ਮਸਤਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਖੇਡਦੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹਾਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਮਲੂਟੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਜੋਬਨ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਤੇ ਚੋਖਾ ਰੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਫਰਾਕਲ ਨਰਸ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਕੁਝ ਡੰਗ ਟੱਪੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗਾਹਕ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਅੱਧ ਮੇਰਾ। ਛੰਮੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੂਰਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚਾ ਕੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੜਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਕਦੀ ਸੂਰਾਂ ਸੰਢਿਆਂ ਹੇਠ ਵਿਛਦੀ, ਗੰਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਖਰਵੇ ਹੱਥ ਬੇਕਦਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਦੇ। ਥੋੜੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਠਰਕੀ ਵਜੂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਾ ਲੈਂਦੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸਰ ਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਸੁਝਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਟੁਕਦਾ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਘੜੋਲੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਰੀਦ ਸੁਖੀ ਸਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਗਲੀ ਨਾ ਮਹੱਲਾ, ਅਵਾਰਗੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਪੈਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ। ਹਰ ਹਮਾਤੜ ਗਵਾਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ
ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਛੰਮੋ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਤੁਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਛੰਮੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮਿਲ ਪਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨਨ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ। ਖੜਕਦੇ ਟਲ, ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਮੱਚ ਦੁਆਲੇ ਮਸਤ ਮਾਲ। ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਇਬ ਹਯਾਤੀ ਪਾਕ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਥ ਲਈ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਛੰਮੋ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ ਉਹ ਚੰਨਨ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੱਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਓਪਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਦੁਆਲ ਉਹਨੂੰ ਉਬੜ ਜਾਪੀ। ਵਿਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਾਸਕਟ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਤਸਬੀਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਫਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਵੜਿਆ। ਛੰਮੂ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਕੀਤੇ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬਿੱਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਦਰਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਗਾਹਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਮੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਈਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਵਜੂਦ ਉਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਛੰਮੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਤੀ ਕੱਪੜ ਪਈ। ਗਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ, ਜਿੱਧਰ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੁੱਲੀ ਪਏ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਵਾ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਠੋਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਦੌੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਭਗੌੜੀ ਛੰਮੋ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਆਇਆ। ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਰੌਲੇ ਚੀਕੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਗੇ ਪਏ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ VCR ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੀਟਰ ਸੇਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਤੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਜਦਿਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫਟ ਛੰਮੋ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਫੜੀ। ਹਵਾਲਦਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੀਕ ਕੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਗਵਾਂਢ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀਆਂ ਮਾਂਜਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੰਮੋ ਵੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲਾਰੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਛੰਮੋ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਛੰਮੋ ਹੈ। ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਵਹਿਮ ਤੇ ਖੌਫ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੈਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੱਠੀ ਛੰਮੋ
ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੋਬਾ ਛੰਮੋ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪੀਟੀ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਬੂਵੇ ਵੱਲ ਨੱਸਣ ਲੱਗੀ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੀਕਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਛਡਾਇਆ। ਛਡਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੋਧੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਭਨਾ ਵਾਰੀ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੀ ਛੰਮੋ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਤੇ ਛੰਮੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਠੀ। ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹਵਾ। ਲਾਗਰ ਜਿਸਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹੂਕ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧਨ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇ। ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਚਰੁਕਣੀ ਕਿਧਰੇ ਢਹਿ ਗਈ। ਕੱਪੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਹੋਏ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਚੜਾਈ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੰਮੋ ਝੱਟ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਜੰਮੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜੀ। ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜੂਹ ਕੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੜਦਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਦੀ ਕੰਧ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਕੇ ਛੰਮੋ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸਰੇ ਲਈ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਭਿੱਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ। ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਔਰਤ ਭਖਦੇ ਹੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ। ਚਕਰਾਈ ਹੋਈ ਛੰਮੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਏ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨੰਗੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੱਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਟੇ ਲਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਸਰਦੀ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਜਾ ਪਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੈਨਸੁਖ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀਆਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਮਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ।
hello, 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 hello. Hello. कुराड़े मार नहीं ए सोन तेरे दरकार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं ए सोन तेरे दरकार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं आ आ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੋ ਲੱਭ ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੁਮਾ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਬਣਾ ਓਏ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਓਏ ਆਡੀਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਲਾ ਕਸੂਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਆਡੀਓ ਤੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਲੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਛੇਤੀ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕਿਧਰੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਲ ਲਵਾਏਗਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੂਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਹੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਹਾਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਨਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੁੱਲਿਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੱਪੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਜ? ਇਹ ਰਾਹ ਪੁਲਸਰਾਤ ਦੀ ਰਾਹ, ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਬੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਲਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਪਕਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਪੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਖਿੱਚਣਾ ਏ ਡੋਰ, ਆਪੇ ਖਿੱਚਣਾ ਏ ਡੋਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ।
ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਲੇ ਜੋਣਾ ਸਾਈਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ਾ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਏ ਪਰ ਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਆਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਓਏ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਰਾਈ ਕੱਚੇ ਗੋਂਗ ਨਾ ਖਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਭੁਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗਿਆ ਨੇ ਕੰਮੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੜੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ ਆ ਤੇ ਤੇਰ ਮਾਰੇ ਪੈਣੇ ਤੇਰ ਆਏ ਨੋ ਰਿਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੇੜਾ ਸੋ ਦਾ ਸਲਾਮ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੜ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਭਾਬੀ ਰੁਕ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਮਨ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ ਆਈ ਰੇ ਰੇ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ
ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਦੁਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਵਾਹ ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾ। ਉਹ ਪਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਕਿਧਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ? ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭੇਗੀ ਕਿਉਂ ਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਚਣ ਦੀ ਪੀੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਗਵਾਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਣ ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਏ ਜਵਾਨਾ, ਤੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਧੂ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੁੱਕਣ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਚਾੜਾ, ਕਰ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕੂਚ ਨਗਾਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕੂਚ ਨਗਾਰਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਨੂਰੋਂ ਸਰਜ ਉਤਰ ਆਈ, ਰੇ ਰੇ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਰ ਆਈ, ਰੇ ਰੇ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਰ ਆਈ, ਰੇ ਰੇ ਵੇ ਇਸ਼ਕਾ ਮਰ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦੇ? 10 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। 10 ਵਰੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ। 10 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 10 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵੜ ਪਿਆ ਪੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਝੂਠ ਆਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਬਚਦਾ ਏ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਦਾ ਏ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ। ਸੱਚਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਔਕਰ ਬੰਦ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਚਾਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁਤੇ ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਚਨ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੇ। ਓਏ ਇਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੱਗਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਸੈਯਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸੈਯਦ ਦੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਨੱਚ ਯਾਰ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਏ, ਸੰਗੀਤ ਏ, ਪਰ ਲੈ ਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਚੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਚੁਨਰੀ ਤੇ ਧਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੁਰਸ਼ਦ।
ਹਾਏ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਸਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਚ। ਚਲੋ ਪੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਪੀਤਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜਾਇਆ
ਮੈਂ ਲਵ ਕੱਚਾ ਵਾਂ। ਬੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੋ ਹੱਥ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤੋ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤੋ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਏ ਚੋਲੇ ਸਾਏ ਤੇ ਦੂਹੇ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਏ ਚੋਲੇ ਸਾਏ ਤੇ ਦੂਹੇ। ਜਾਮੇ ਮਾਰੀ ਅਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਮੇ ਮਾਰੀ ਅਜੀ, ਜਾਮੇ ਮਾਰੀ ਅਜੀ, ਜਾਮੇ ਮਾਰੀ ਅਜੀ, ਜਾਮੇ ਮਾਰੀ ਅਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾਇਆ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਬੋੜੀ ਦੇ ਕभी पानी था मैं मर गई, तेरी बोड़ी ਦੇ कभी पानी था मैं मर गई, तेरी बोड़ी ਦੇ कभी पानी था मैं मर गई, तेरी बोड़ी ਦੇ कभी पानी था मैं मर गई, तेरी बोड़ी ਦੇ कभी पानी था मैं मर गई, तेरी आंख ਦੇ कभी पानी था मैं मर गई, तेरी बोड़ी ਦੇ कभी पानी था मैं मर गई। ਸ਼ਕਰੈਨ ਅਲਨ अब भूल गए मंदिर मसीह
ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਏ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀਏ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਏ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜਾਵੋ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ ਜਦ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਗਈ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀਏ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਏ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਏ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀਏ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਏ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੁੱਲਾ तमीज से बात करो जो पंजाबियों का यही बुरी आदत है कि जो कोई चंगा चीज आपस में वंट के नहीं खा सकता और बांझ करो इधर उधर की बातें बोलना सिर्फ तुम्हारा नहीं बोलना पूरी दुनिया का है पर तुसी हो कौन This is Colonel Richard Campbell, British Indian Army. मैं यहाँ बुल्ले का शाही कची कर रहा ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਓਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ और बांझ करो ये सब मुझे यह बताओ बुला है किधर ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ऊपर पीछे तुम्हारा आगा पीछे उठा है
अपनी बात पानी पर गया सबे आपो अपनी बात 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 पानी पर गया सबे आपो अपनी बात हथी मेहंदी पैरी मेहंदी सिर ते करी खुदाई हो सिर ते करी खुदाई तेल फलेट बनांदा बीड़ा डंडी मिसी लाई हाँ डंडी मिसी लाई अजे बिछोने झाक न पाई अजे बिछोने झाक न पाई हैने गया सिंगार आपो अपनी बार आपो अपनी बार पानी पर गया सबे आपो अपनी बार आपो अपनी बार आपो अपनी बार की करिए ना जी सकिए ते ना मरिए अब लगन लगी की करिए ना जी सकिए ते ना मरिए ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਚਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ अफसोस के तुमने बुल्लर को पहचाना ही नहीं, वरना तुम उससे नफरत करने के बजाय उसका साथ देते। तुम जानते हो कि कितने बड़े इनकलाब की बातें की है उसने पीछा और इनकलाब से दुनिया हम सोने रब का देखेगी जिन्हें भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ
ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈਏ ਤੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਲ ਲਈਏ ਨਾ। मुल्ला प्यार ही प्यार और मोहब्बत बांटने वाला था। नफरतों का प्रचार रोककर मखलूक को सीधा रब से जोड़ा, रब को मौलवियों और संतों के चुंगलों से आजाद करवाया। इसका जनाजा जरूर होगा और दुनिया इसको हमेशा याद रखेगी। इसका जनाजा पढ़ के अपना नजायज करना है। जनाजा तो मुसलमानों का होंगे, ये तो रब का इनकारी सी, सारी उम्र कुफर करदे तुर गए ते तुसी हुण इहनूं रब दा वली बनाउण दे चक्करां दे विच हो। अल्लाह ने रब का इनकार नहीं किया, बल्कि उसने तो रब को पहचाना है। रब के अहकामात का असल मतलब तो उसने अपनी शायरी में बयान किया। रब को मंदिर और मस्जिद की चार दीवारी में कैद करना, उसके अहकामात को ना मानना और उसकी मखलूक को नीचा जानना अगर तुम्हारे नजदीक मजहब की पहचान है तो बोला उस मजहब से काफिर ही बेहतर है, क्योंकि उसने हमेशा इंसानियत की ਭੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ? ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬੁੱਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਪੇੜੋ। ਆਓ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਮੈਲ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਲੋਟੇ ਤੇ ਪਲੀਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖੀ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਖੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ? ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ
ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅਫਲ ਆਖਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾ। ਮੈਥੋਂ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ। ਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਮਿਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ, ਲੈਲਪੁਰ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਤਬਲੇ ਤੇ ਸਨ ਸੁਨੀਲ, ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲੈਨ, ਜ਼ੁਹੇਬ, ਅਰਸਲਾਨ, ਦਾनिश, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਾਦ, ਸੁਹੇਲ, ਤਾਰਿਕ, ਵਸੀਮ ਹੈਦਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ
इमरान खान, नैना बलोच, फारूक पाशा, मंसूर पट्टी, साड़ी स्टेज मैनेजर एक आज़ाद थिएटर का विंग है, आज़ाद स्ट्रीट थिएटर एंड इंटरएक्टिव थिएटर, उनकी चेयरपर्सन ते नाल नाल साड़ी लीडिंग लेडी आलिया अब्बासी, जोया काजी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁੰਮੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਖੀਆਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਓਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਲਿਕ ਅਸਲਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।